Good morning, student. Today I am really very happy to take class. So let us go to the next chapter, The Water by Chinua Achebe. The writer Chinua Achebe. So Chinua Achebe is a Nigerian novelist, poet, professor, and a critic. And Achube's novels focus on the traditions of Igbo society. Most of his novels they focus on the tradition of Igbo society. So there was a Igbo community, tribal community in Nigeria. They had very strict and very rigid rituals. Some are good, some are very bad rituals they had. So he focused on the rituals and culture of the Igbo community, Igbo society. So you have seen the people of the Igbo community in the picture this side. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ಇದು ಚೀನಾ ಅಚುಬೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು, ಇವರು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್. ಇವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಗ್ಬೋ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ ಇದೆ. ಆ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಬಹಳ ಚಲೋ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚೀನಾ ಅಚುಬೆ ತನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ಬೋ ಸೊಸೈಟಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇಗ್ಬೋಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ಬೋ ಸೊಸೈಟಿ, the effect of Christian influence and the clash of Western and traditional African values during and after the colonial era. Colonization ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ. The British conquered so many countries for their political empire, to extend their political empire. So they did not only use other countries for political purpose, they put cultural influence on the local culture. So the people of the local culture, they felt shame about their culture, to know the Western culture. They started to follow the culture of the British and the culture of the Christianity. For example, after independence India, the people they used to wear pant and shirt. So they did not like to wear dhoti and kurta. So the influence, they liked Western culture and the Christian culture. They felt shame about their own culture. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಧೋತಿ ಜುಬ್ಬನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್. And also they started to follow the culture of the Western. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. And they felt shame about their own culture. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ. So the clash between the Western culture and the local culture. So that one the Chinua Achebe focused in his novels. The traditional African, Western and traditional African values during and after the colonial era. His style relies heavily on the Igbo oral tradition. It means his styles completely depend on Igbo communities and values of Igbo oral traditions. He used the proverb and the sentence of the Igbo communities and combined straightforward narrations with the representation of folk stories. In his novels, in his stories, he used the folk stories ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. Proverbs and oratory. He also published a number of short stories and children's books and essay collections. Some of his works are Things Fall Apart. In Things Fall Apart, the main thing he focused the local culture that was influenced by British culture. The people they felt shame about their own culture after they converted into Christianity. ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ಬೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರೋ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅಟ್ ಈಸಿ, enemy of the people, girls are boys.
So these are the main work of China Achebe. So this is the introduction about the writer. Let us go to the chapter. The chapter, the voter, the title explains that the role of voter in the democratic government, the role of voters in the democratic government. Actually, the voter, he has the supreme power in the democratic government. He has the power to decide the government. He has the power to elect the candidate in the election. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ದ ವೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋನಿಗೆ ಮತದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಮತದಾರನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭು. ಈ ಆಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಜೆ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಆಗಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತದಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರ. So recently we have seen American election. The American voters selected Joe Biden as their president. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಜನಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So now the voter and the elections are the pillar of the democracy, are the primary element, the most important primary element of the democracy. Without the voter, without election, there is no democracy. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೈ, ಸೊ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಂದ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So in democracy, the voters will plays the major role. The voters will plays the role. Yes, there are more elections to select the candidates, and the voter who cast the vote to select the candidate to decide the government in democracy. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ. ಸೊ thus the voter he has the supreme power to decide the candidate and the government. So he is the supreme power. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಮತದಾರನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಮತದಾರನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So democracy is completely depend on the voter, and also the success and the failure of the democracy is also completely depend on the voter. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸೋಲು ಮತದಾರನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. So when the democracy gets success when the voters are very intelligent and they are very alert. For example, American democratic government. So ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು ಸೋಲು ಮತದಾರನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತದಾರ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ನೋಡಬಹುದು. The democracy failure when the voters are ignorant and illiterate. ಎಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ದಡ್ಡನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, because in failed democracy the leaders, the candidate, they misused the government and the voters. ಈ ಒಂದು ಸೋತೋಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಮತದಾರರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They used money and other ambitions to attract the voters during the time of election. That is the misuse of democracy. That is the tragedy of democracy. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಮತದಾರನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್.
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ವೋಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್, ಬಹಳ ದಡ್ಡರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ವೋಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮತದಾರರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the voters they don't know the power of voting. They don't know the power of voting. Sometimes they say their vote, and sometimes they elected the criminals and corrupted politicians as their leaders. ಅವರಿಗೆ ಆ ಮತದಾನದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ PUC ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ವೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. And most of in developing countries the candidate they don't use development and welfare of the human, welfare of the citizen, ಜನಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. So they have more personal agenda in developing countries. Then in every election the election commission decided to do free and fair elections, but our corrupted politicians they misused the voters at the election. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿರೋ ದಡ್ಡತನವನ್ನು, ಇವರಲ್ಲಿರೋ ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In this chapter the voter, here the voters are very ignorant and illiterate. That's why there are two characters, Marcus Garvey and Ruth. They misused the voters during the time of elections. And the Marcus Garvey is a corrupted politician, and Ruth is the follower of Marcus Garvey. He misused the voters. We can see in this chapter. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ರೂಫ್ ಅನ್ನೋನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐವಿಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜನಗಳ ಒಂದು ದಡ್ಡತನವನ್ನು, ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ವೋಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us go to the summary of the chapter. The voter explains the misuse of democracy by the politicians. The chapter explains the misuse of democracy by the politicians. In all developing countries, the politicians they have misused the democracy. ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The voter explains the misuse of democracy by the politicians. Next second sentence, the short story. This is a short story. Depicts means explains the dirty politics of Marcus Garvey. So the story explains the dirty politics of Marcus Garvey. Marcus Garvey is the dirty part, is a corrupted politician in this chapter. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಗಾರ್ವಿ. ಇವನ ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಕೊಳಕ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. How does he misuse the ignorance of the people? ಆ ಜನಗಳ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು, ಆ ದಡ್ಡತನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ignorance of the voters. So in the developing countries the voters they are very ignorant, they are illiterate. ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತದಾರರು ದಡ್ಡರಿರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. They don't know the value of the voting. ಆ ಮತದಾರರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ignorance of the voters. And the dilemma of Ruth. This is very important character in this chapter. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. So at the end he was the dilemma. Dilemma means the confusing state of the Ruth. ಅವನು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. To which party you want to vote? Either a PAP or POP.
ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾನು ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ಡೈಲಮಾ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಲಂಚವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವೆದರ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Next, third one, the elections in democracy are not fair and honest. Most of the elections in democracy, they are not fair and honest. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರೋ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. So this is the summary of the chapter. The voter explains the misuse of democracy by the politicians. The short story depicts the dirty politics of Marcus E.B. The ignorance of the voters, the dilemma of proof, the elections in democracy are not fair and honest. This is the summary of the chapter.